السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل شانہ نے ہماری اور آپ کی اور پوری دنیا کے انسانوں کی دونوں جہانوں کی کامیابیاں اپنے دین میں رکھی ہیں۔ اللہ جل شانہ کا پورا دین ہماری زندگی میں آئے گا تو اللہ جل شانہ ہمیں اس دنیا میں بھی عزت والی، سکون والی، آرام والی زندگی دیں گے، اور موت کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس ہمیشہ والی زندگی میں بھی اللہ ہمیں کامیاب فرمائیں گے، اور ہماری زندگی ایسی ہوگی جنت والی زندگی، ہمیشہ کی کامیابیوں والی زندگی۔ تو دونوں جہانوں کی کامیابی کے لیے اللہ جل شانہ کے پورے دین کی ضرورت ہے۔ انسان کو کامیابی کے لیے جتنی بھی اللہ جل شانہ نے مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، زمین میں ہیں، آسمان میں ہیں، کسی مخلوق کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ انسان کسی مخلوق کے ذریعے سے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس انسان کی کامیابی اللہ جل شانہ نے دین میں رکھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meletakkan kejayaan manusia di dunia dan di akhirat hanya dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila agama Allah ini datang dalam kehidupan kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kehidupan yang mulia, kehidupan yang ada ketenangan di dalamnya, kehidupan yang tenang, kehidupan yang baik di dunia ini, dan di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kejayaan untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kita, akan menjadikan orang yang ada agama dalam kehidupannya menjadi ahli surga. Maka hadirin yang mulia, untuk datangnya kejayaan kepada manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan agama. Untuk datangnya kejayaan kepada manusia, tidak diperlukan makhluk-makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi, atau dimanapun. Dan untuk mendatangkan kejayaan pada manusia, maka tidak dibutuhkan daripada manusia-manusia yang lain. Untuk datangnya kejayaan kepada manusia, yaitu dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ایک اللہ جل شانہ ہے۔ اس پوری کائنات کو اللہ جل شانہ نے پیدا فرمایا ہے، انسانوں کو، جنات کو، آسمانوں کو، آسمان میں ستاروں کو، آسمان کے پورے نظام کو، دنیا کو، اور دنیا کی ساری چیزوں کو اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے، پیدا فرمایا ہے۔ Yang menciptakan seluruh alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menciptakan manusia, yang menciptakan bumi, yang menciptakan langit, yang menciptakan sistem-sistem di langit, dan yang menciptakan makhluk-makhluk di bumi. Semua makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. اللہ جل شانہ نے کوئی نقشہ نہیں تھا، نہ زمین اور نہ آسمان، اور نہ زمین کی مخلوقات کا اور نہ آسمان کی مخلوقات کا۔ اللہ جل شانہ نے ارادہ فرمایا اور اپنے امر سے اور اپنے ارادے سے اس پورے کائنات کو پیدا فرمایا۔ اور اس کائنات میں جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، جتنی اس میں خوبصورتی نظر آ رہی ہے، جتنی اس میں فائدے نظر آ رہے ہیں،
جتنے اس میں ظاہر میں نقصان کی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، کسی سے گرمی ملتی ہے، کسی سے سردی ملتی ہے، کسی سے بھوک مٹتی ہے، کسی سے پیاس بجھتی ہے، جو کچھ بھی یہ مخلوقات ہیں اور اس میں جو کچھ بھی ہے جو اس کے صفات ہیں وہ اللہ جل شانہ نے پیدا فرمائے ہیں۔ اللہ جل شانہ اپنے اس پورے مخلوقات کے مالک ہیں۔ یہ سب کچھ ایک اللہ کا ہے، سب کچھ ایک اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ جس نقشے سے جو کچھ انسانوں کو نظر آ رہا ہے وہ اس نقشے سے نہیں ہے، اس نقشے کے پیدا کرنے والے اللہ سے ہے۔ اللہ جل شانہ اس پورے نقشے سے حالات نکال رہے ہیں۔ خوشیوں کے حالات اللہ پیدا فرما رہے ہیں، پریشانیوں کے حالات اللہ پیدا فرما رہے ہیں، گرمی کے حالات اللہ پیدا فرما رہے ہیں، سردیوں کے حالات اللہ پیدا فرما رہے ہیں۔ جو کچھ بھی اس مخلوقات سے ہو رہا ہے اس کے مالک اللہ جل شانہ کے امر سے ہو رہا ہے، امر اللہ جل شانہ کے ارادے سے ہو رہا ہے۔ اس مخلوق کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، اس سے اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہو رہا۔ جو کچھ اس مخلوقات سے ہو رہا ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ اس سے نہیں ہو رہا، یہ اس کے پیدا کرنے والے خالق اور مالک اللہ جل شانہ سے ہو رہا ہے۔ Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika sebelumnya semua belum ada, makhluk-makhluk di bumi belum ada, makhluk-makhluk di langit belum ada, maka Allah Subhanahu wa taala dengan iradahnya, dengan kehendaknya, dengan amarnya telah menciptakan daripada makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala yang memiliki, Allah Subhanahu wa taala yang merajai. Segala sesuatu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang kita nampak oleh mata kita berasal daripada perkara tersebut, sebenarnya bukan daripada perkara itu, tetapi daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana makhluk diciptakan oleh Allah, maka sifat daripada makhluk atau keadaan-keadaan yang datang ini pun daripada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang datang lapar kepada manusia, terkadang datang kenyang, terkadang datang kehausan, atau terkadang datang hilangnya sifat haus. Hadirin yang mulia, datang musim panas dan datang juga musim dingin. Maka seluruh makhluk di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan adalah Allah dan yang memiliki juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita nampak, yang kita lihat oleh mata kita, maka bukan daripada perkara itu, bukan daripada benda itu, tetapi mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Musim panas Allah yang mendatangkan, musim dingin Allah yang mendatangkan, keadaan gembira Allah yang mendatangkan, keadaan susah Allah yang mendatangkan. Hadirin yang mulia, apa-apa yang kita nampak oleh mata kita, maka bukan daripada perkara itu, tetapi didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk, tidak ada kuasa, yang berkuasa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. میرے بھائیو اور دوستو، انسان کو اللہ جل شانہ نے دنیا میں بھیجا ہے اور پیدا فرمایا ہے، اور جتنی کائنات ہیں اس کو بھی اللہ جل شانہ نے پیدا فرمایا ہے۔ یہ انسان دنیا میں آ کر دنیا کی اس مخلوق کو جب دیکھتا ہے تو اس کا یقین اس دنیا کی ظاہری چیزوں پر آ جاتا ہے کہ مجھے پانی سے زندگی مل رہی ہے، مجھے کھانے سے طاقت مل رہی ہے، میرا مسئلہ پیسوں سے حل ہو رہا ہے، میری زندگی کا بننا دکان سے ہے، میری زندگی کا بگڑنا میرے کاروبار کے نہ ہونے سے ہے، پیسے نہیں ہے تو میری زندگی نہیں بنے گی۔ اس کا یقین دنیا کے ظاہری جتنے بھی نقشے ہیں ان نقشوں پر اس انسان کا یقین آ جاتا ہے۔
اور جو اس نقشوں کا اور اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے اس کو بھول جاتا ہے۔ جس اللہ نے اسے پیدا فرمایا، اس پوری مخلوقات کو پیدا فرمایا، تو اللہ جل شانہ پردے میں ہے۔ انسان کو ایسا نظر آتا ہے کہ یہ میرے محنت سے ہوا، یہ میرے زمین میں نے محنت کی تو میرے محنت سے یہ غلہ اگا، یہ میرے باغ لگے، یہ مجھے پھل اور فروٹ مل رہے ہیں، یہ میرے دکان سے مجھے مل رہے ہیں۔ انسان کو اس مخلوقات سے ہونا نظر آ رہا ہے، اور یہ انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے، اور اس کے دل کا یقین مخلوق پر آ جاتا ہے کہ میری زندگی مخلوق سے بنے گی، مخلوق کی چیزیں میرے پاس ہوں گی تو میری زندگی بن جائے گی، میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور اگر یہ چیزیں میرے پاس نہ ہوں تو میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو ظاہر کو دیکھ کر، ظاہر کی چیزوں کو دیکھ کر اس انسان کا یقین اس مخلوق پر آ جاتا ہے، اور اصل میں اللہ جل شانہ نے اس پوری کائنات کو اس اپنے بندے انسان کے لیے پیدا فرمایا۔ سب اس کے استعمال کے لیے ہے، سب اس کے ضرورت کے پورا کرنے کے لیے ہے، اس کو کامیابی دینے کے لیے نہیں ہے، اس کو ناکام کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ انسان کی ضرورت ہے، کھانا اس کی ضرورت، کپڑے اس کی ضرورت، مکان اس کی ضرورت، یعنی اس کی ضرورتیں ہیں، اور اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے ان کو اسباب بنایا ہے۔ تو یہ اسباب ہیں، اور اس اسباب کی اپنی حیثیت نہیں ہے، کوئی اس میں طاقت نہیں ہے کہ اس اسباب سے انسان کی زندگی بن جائے۔ جس کی اللہ زندگی بنائیں گے تو یہ اسباب اللہ جل شانہ اس کے حق میں موافق، اس کے حق میں استعمال فرمائیں گے۔ پانی سے اس کو فائدہ ملے گا، ہوا سے اس کو فائدہ ملے گا، کھانے سے اس کو فائدہ ملے گا، دوائی سے اس کو صحت ملے گی، اور جتنی بھی چیزیں ہیں جب اس کو استعمال کرے گا اور اللہ چاہیں گے تو ان چیزوں سے اس انسان کو فائدہ ملے گا۔ فائدے کی چیزوں سے بھی انسان کو فائدہ ملے گا۔ جو ظاہر میں نقصان کی چیزیں نظر آ رہی ہیں اس میں بھی اللہ جل شانہ اس کے لیے پیدا فرمائیں گے۔ اللہ جل شانہ کسی مخلوق کے محتاج نہیں ہے، مخلوق ہو یا نہ ہو، شکل جیسی بھی ہو، اللہ جیسے چاہیں گے انسان کے لیے ویسے حالات پیدا ہوں گے، ویسے اس کی زندگی اب بنے گی۔ Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga makhluk selain manusia, benda-benda semuanya juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika manusia di dunia ini, manusia melihat daripada makhluk-makhluk lain atau benda-benda lain, maka manusia terkesan, manusia yakin dengan benda-benda tersebut, manusia yakin dengan makhluk-makhluk tersebut. Kehidupan saya akan terbentuk apabila saya mempunyai benda tersebut. Saya akan mendapatkan kejayaan apabila saya mempunyai makhluk tersebut. Hadirin yang mulia, dengan air maka kehidupan saya akan dapat meneruskan kehidupan saya. Apabila saya kuat, maka saya akan bertahan hidup. Dengan toko saya, maka kehidupan saya akan terbentuk. Apabila saya tidak mempunyai toko atau kebangkrutan dalam toko saya, maka kehidupan saya akan menjadi hancur. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia datang ke dunia ini melihat daripada benda-benda dunia, maka keyakinan manusia menjadi berubah. Manusia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan seluruh alam semesta ini, dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala di dalam gaib tidak nampak, dan yang nampak adalah seluruh makhluk, yang nampak adalah benda-benda, sehingga keyakinan manusia datang kepada benda-benda tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keyakinan telah datang, keyakinan telah masuk kepada benda-benda. Apabila saya mempunyai uang, maka saya akan menjadi berjaya. Apabila saya mempunyai pangkat jabatan, maka saya akan menjadi berjaya. Apabila saya ada makhluk ini, maka saya akan berjaya. Keyakinan manusia
telah yakin kepada apa yang dia nampak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkannya di dalam perkara tersebut. Apabila manusia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan seluruh makhluk ikut kepada manusia. Hadirin yang mulia, beliau mengatakan sebenarnya seluruh makhluk ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah untuk memenuhi keperluan-keperluan manusia. Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk memenuhi keperluan-keperluan manusia. Maka inilah yang dikatakan dengan asbab, bagaimana keperluan manusia dapat terpenuhi. Tetapi makhluk-makhluk ini, benda-benda ini bukan menjadi asbab untuk terbentuknya kehidupan manusia. Tidak ada sangkut pautnya makhluk-makhluk atau asbab-asbab untuk membentuk atau menghancurkan kehidupan manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, daripada asbab-asbab dan daripada benda-benda, apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, maka itulah yang terjadi kepada manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, air, angin, makanan dan sebagainya, maka benda-benda ini akan memberikan manfaat kepada manusia ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberikan manfaat. Maka benda yang sama, makhluk yang sama, apabila Allah Subhanahu wa taala inginkan memberikan kemudaratan, memberikan kerugian kepada manusia, maka benda-benda tersebut menjadi sumber kerugian kepada manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, maka itulah keadaan yang terjadi pada manusia. मेरे भाइयों, अल्लाह जल्ल शानहू ने जब पहले इंसान को पैदा फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, फिर अल्लाह जल्ल शानहू ने आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से जितने भी दुनिया में इंसान आने वाले थे, उनको उनके अरवाह को अल्लाह जल्ल शानहू ने आलम अरवाह में पैदा फरमाया। और पैदा फरमा कर पूरे जितने क़यामत तक के आने वाले इंसान हैं, उनकी रूहें हैं, उनको सबको अपने सामने करके अल्लाह जल्ल शानहू ने उन रूहों से पूछा, अलस्तु बिरब्बिकुम, आया मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो ये मखलूक, ये इंसान जो दुनिया में आने वाले हैं, अल्लाह के सिवा इनको कुछ भी नहीं नजर नहीं आया था, कुछ देखा नहीं था। सब ने कहा क़ालू बला, या अल्लाह आप ही हमारे रब हैं। तो जो पहला सवाल इस इंसानों से अल्लाह जल्ल शानहू ने किया है, तो रब का किया है कि तुम्हारा परवरिश करने वाला, तुम्हारी ज़रूरतों का पूरा करने वाला कौन है? तो सारे इंसानों ने एक जुबान होकर कहा कि अल्लाह ही हमारे रब है। तो अल्लाह जल्ल शानहू को ये मालूम था कि ये मेरे बंदे जब दुनिया में जाएंगे और जब दुनिया का नक्शा इनके सामने आएगा, दुनिया की चीज़ें और मखलूक़ात इनके सामने नज़र आ जाएंगी, तो ये मुझे भूल जाएंगे। तो अल्लाह जल्ल शानहू बहुत ही मेहरबान है, करीम है, रहीम है, बहुत ही मेहरबान है अपने बंदों पर। इतनी शफकत है, इतनी मोहब्बत है कि उसका इंसान अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि अल्लाह जल्ल शानहू को इस अपने बंदे, इस इंसान से कितनी मोहब्बत है। तो अल्लाह जल्ल शानहू ने इस इंसान को अपने तरफ और अपने यकीन की तरफ बुलाने के लिए और उसको खबर देने के लिए दुनिया में अल्लाह जल्ल शानहू ने 1,24,000 कमोबेश अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा कि ए अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अब तुम जाओ मेरे इन बंदों को खबर करो कि तुम्हारा रब अल्लाह कैसा है, मेरा तारुफ उनसे कराओ दुनिया में, और मेरे सिफात उनको बयान करो, मेरी रुबूबियत की सिफत उनके सामने रखो कि मैंने इनको पैदा किया है और मैं ही इनका पालने वाला हूँ, मुझ पर यकीन कर लें। तो इसके लिए अल्लाह जल्ल शानहू ने हर ज़माने में नबियों को भेजा और हर नबी ने इंसानों को
इस तरफ बुलाया कि इंसानों तुम पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू। ए मेरे बंदो, जब तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लोगे, सारे नबियों ने अपने उम्मतियों को कहा कि जब तुम इस ला इलाहा इल्लल्लाह का यकीन अपने दिल में ले आओगे तो अल्लाह जल्ल शानुहु तुम्हें इस दुनिया में कामयाब करेंगे और आखिरत में भी कामयाब करेंगे। तो सारे नबियों ने आके दोबारा इंसानों को वो पुरानी सबक, वो पुराना वादा जो इंसानों ने अल्लाह के साथ किया था कि अल्लाह तू ही हमारा रब है, तो उस वादे को याद दिलाने के लिए अल्लाह जल्ल शानुहु ने अंबिया को भेजा और उन्होंने अपनी उम्मतों को अल्लाह की तरफ बुलाया। Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang pertama, yaitu Nabiullah Adam alaihi salam, maka di belakang beliau seluruh ruh dari manusia-manusia yang akan datang ke dunia ini dikumpulkan di alam arwah. Waktu itu seluruh ruh dari manusia yang akan datang ke dunia ini tidak melihat apa-apa kecuali zat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada seluruh ruh, alastu birabbikum? Apakah aku ini bukan Rabb kamu? Apakah aku ini bukan Rabb kamu? Maka hadirin yang mulia, karena waktu itu ruh tidak melihat apa-apa. Waktu itu ruh dia tidak melihat makhluk-makhluk lain. Maka seluruhnya menjawab dengan jawaban yang sama. Bala, benar ya Allah, Engkaulah Rabb kami. Engkaulah yang memenuhi keperluan-keperluan kami. Engkaulah yang memelihara kami. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengetahui setelah manusia berikrar, berjanji di alam ruh, maka dia akan datang ke dunia ini, melihat daripada bentuk-bentuk dunia, melihat daripada makhluk-makhluk dunia, benda-benda dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui manusia akan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada hamba-hambanya. Begitu sayang dan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, maka kita tidak dapat memikirkannya, hadirin yang mulia. Maka untuk itu, untuk mengingatkan manusia, untuk memberi petunjuk kepada manusia, Allah Subhanahu wa taala telah menghantar para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Kurang lebih 124.000 para nabi alaihi wassalatu wassalam telah datang ke dunia ini untuk mengingatkan manusia dengan pelajaran yang lama, mengingatkan manusia dengan janji yang telah diikrarkan dahulu di alam arwah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada seluruh para anbiya alaihi wassalatu wassalam, pergilah kamu kepada manusia, berikan kabar kepada mereka, sampaikan kabar kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan mereka. Allah Subhanahu wa taala yang memenuhi keperluan-keperluan mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk memberitahu manusia atas perkara ini di setiap zaman kepada setiap kaum, Allah Subhanahu wa taala menghantar para nabi. Allah mengutus para nabi. Nabi datang kepada kaumnya, nabi datang kepada manusia. Maka nabi mendakwahkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan kamu. Allah Subhanahu wa taala adalah yang memenuhi keperluan-keperluan kamu. Setiap nabi mendakwahkan dengan kalimat yang sama. Wahai manusia, kamu ucapkanlah la ilaha illallah. Dakwah yang sama daripada seluruh anbiya alaihi wassalatu wassalam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nabi-nabi datang ke dunia ini
untuk mengingatkan manusia atas pelajaran yang lama dahulu di alam ruh, mengingatkan janji yang dahulu telah diikrarkan oleh manusia, supaya manusia ingat kembali bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabb. میرے بھائیوں، ذرا یہ صبح کا وقت ہے اور رات بھی چھوٹی ہیں، دیر سے ہم سوتے بھی ہیں، تو اس وقت ذرا نیند آتی ہے، تھوڑا سا اپنے آپ کو جگائے رکھیں، ادھر ہمارے سامنے دیکھیں، سر کو نیچے نہ کریں. انشاءاللہ یہ تو ایک مذاکرہ ہے، جو بڑوں سے ہم نے اللہ رسول کی بات سنی ہے اس کو اپنے آپس میں اس کو دہراتے ہیں، اور ہم جاگے ہوئے ہوں گے محتاج بن کر جب ہم ان کو سنیں گے تو اس سے انشاءاللہ ہمیں ضرور فائدہ ہوگا. تو کوشش ہم کریں، یہ تو تھوڑی سی دیر ہے، انشاءاللہ اس کے بعد پھر بات ختم ہو جائے گا. تو بس اپنے آپ کو ذرا سمجھائے، اپنے ساتھیوں کا بھی خیال کرے اور جاگ جائے. ادھر دیکھیں، سامنے دیکھیں. Jadi beliau minta bapak-bapak yang mulia, ini waktu subuh memang mujahadah beliau mengatakan, tetapi waktu hari kita ini panjang, maka kita akan dapat waktu istirahat yang cukup. Kalau kita duduk di sini, kita duduk sambil bangun, mata kita melek, kita dengarkan muzakarah ini, apa yang kami sampaikan, yang kita dengar daripada orang-orang tua kami, orang-orang tua kita, penyampaian daripada Allah dan Rasulnya. Maka kalau kita dengar sambil tawajuh, bukan dengan merundukkan kepala, tapi dengan mengangkat kepala, maka ini akan memberikan faedah kepada kita. Jadi boleh dengan hikmah dan kasih sayang, kawan-kawan kita yang mengantuk, yang tertidur, kita kejutkan sebelah kanan, sebelah kirinya, supaya kita semua dapat mendengar bayan dengan tawajuh. InsyaAllah kita bersedia semua. تو میرے بھائیوں، اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور انہوں نے اپنے امتوں کو کلمے کی طرف بلایا، اور کوئی محنت نہیں بتائی ان کو کون سی محنت بتائی؟ ان کو کہا کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے. کیا مطلب ہے؟ ہمارے علماء کرام، ہمارے بزرگان دین ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کلمہ جو ہے یہ انسان کی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے ہے. اس کے دل کا یقین صحیح ہو جائے، کیونکہ انسان کے اعضاء میں جو سب سے اشرف چیز ہے وہ انسان کا دل ہے. اس کے دل میں جو یقین ہوگا اس یقین کے مطابق یہ انسان دنیا میں زندگی گزارے گا. مخلوقات کے نقشوں کو دیکھ کر اور مخلوقات سے ہونے کو دیکھ کر اس انسان کا یقین مخلوق پر آتا ہے، چاہے وہ مخلوق اس کی اپنی ذات ہو، چاہے مخلوق دکان کی شکل میں ہو، چاہے وہ مخلوق زمین کی شکل میں ہو، چاہے وہ مخلوق ملازمت کی شکل میں ہو، چاہے وہ ایک بڑے افسر کی شکل میں ہو. جو بھی مخلوق کی شکل ہے، جس نقشے میں بھی یہ انسان ہے، تو اس انسان کے دل کا یقین جس مخلوق پر بھی آ گیا، یہ انسان اس مخلوق کو دے کر اپنی زندگی گزارے گا. تو اس لیے اللہ جل شانہ نے نبیوں کے ذریعے یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، یہ جتنی کائنات ہے، جتنی مخلوقات ہے، یہ تو میں نے پیدا کی ہیں. اس میں جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے تو یہ تو میرے حکم سے ہو رہا ہے، تو یہ میں کر رہا ہوں. نقصان کے نقشے سے فائدہ نکالنا میرے ہاتھ میں، اور فائدے کی شکل میں نقصان پیدا کرنا میرے ہاتھ میں، صحت کو بیماری میں تبدیل کرنا میرے ہاتھ میں، بیماری سے صحت دینا میرے ہاتھ میں ہے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم اپنے دل کا یقین صحیح کرو. اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، اپنے رب کو خوش کرنا چاہتے ہو، تو اس کا طریقہ، اس کا ذریعہ یہی ہے کہ تم اپنے دل سے مخلوق کے یقین کو نکالو. لا، کلمے کا پہلا لفظ ہے لا، نہیں، انکار کرو پورے مخلوق کا، کہ یہ پوری مخلوق اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی. اور اللہ الا اللہ میں یہ یقین ہے، اللہ جل شانہ اس پوری مخلوق کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں. جو کچھ ہو رہا ہے
एक अल्लाह अकेले के इरादे और हुक्म से हो रहा है। इस मखलूक से जो कुछ हमें नजर आ रहा है, जो हमें इससे फायदे नजर आ रहे हैं, जो हमें इससे नुकसान नजर आ रहे हैं, ये इसमें नहीं है, ये अल्लाह के अमर में है। इससे जो कुछ हो रहा है ये अल्लाह के अमर से हो रहा है। तो हमारे दिल का यकीन ये हो कि जो कुछ हो रहा है एक अल्लाह से हो रहा है। जो कुछ हुआ है पहले वो भी अल्लाह ही से हुआ है। जो अभी हो रहा है इस पूरी कायनात में अल्लाह ही के हुक्म से हो रहा है। और जो क़यामत तक जितने भी इंसान हैं और जितने भी दुनिया के हालात हैं, जो भी आएगा अल्लाह ही के अमर से होगा। अल्लाह के हुक्म के बगैर एक दरख्त से पत्ता भी नहीं गिर सकता, आसमान से एक कतरा भी नहीं गिर सकता, पानी का एक कतरा इंसान को फायदा नहीं दे सकता। और दुनिया की पूरी जमीन पानी से भर जाए, इंसान को अल्लाह जल्ल शानुहु उसकी हिफाजत करना चाहे, अल्लाह हिफाजत करने पर कादिर है। कुछ भी न हो, कोई मुसीबत और कोई तकलीफ की शक्ल जाहिर में न हो, अल्लाह फायदे की शक्ल से अल्लाह जल्ल शानुहु उसके लिए नुकसान और तबाही और बर्बादी का फैसला कर सकते हैं। अल्लाह किसी काम के करने में किसी मखलूक के मोहताज नहीं है। इस यकीन को दिल में बिठाना है, क्योंकि इंसान का दिल जो है ये इंसान का बादशाह है। ये दिल इसको जो कहता है, जो यकीन इसके दिल में होगा, इस यकीन के मुताबिक ये इंसान दुकान में इस्तेमाल होगा, इस यकीन के मुताबिक ये इंसान दफ्तर में इस्तेमाल होगा, इस यकीन के मुताबिक ये इंसान अपने कारोबार में इस्तेमाल होगा। जहां भी इस्तेमाल होगा, जो इसके दिल का यकीन होगा, इस अपने दिल की यकीन के मुताबिक इस्तेमाल होगा। अगर इसके दिल का यकीन मखलूक से नहीं है, इसके दिल का यकीन में अल्लाह जल्ल शानुहु है, अल्लाह से होने को समझता है, तो ये इस दुनिया के मखलूक में ऐसा इस्तेमाल होगा जिससे अल्लाह राजी होंगे। Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setiap nabi yang datang ke dunia ini hanya mendakwahkan kalimah kepada setiap kaumnya, kepada setiap umatnya. Usaha atas kalimah la ilaha illallah. Tidak ada usaha-usaha yang lain, hanya usaha atas kalimah ini saja. Beliau mengatakan apa maksudnya usaha atas kalimah ini. Kami dengar daripada alim ulama dan orang-orang tua kita, mereka mengatakan usaha atas kalimah ini maksudnya adalah untuk mengubah kehidupan, untuk mengganti kehidupan kita. Dan apa yang kita ubah? Yang pertama sekali adalah keyakinan dalam hati kita. Karena hati ini adalah anggota tubuh yang paling berharga sekali, anggota tubuh yang paling mulia sekali. Karena hadirin yang mulia, apa yang diyakini dalam hati manusia, maka begitulah kehidupannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah manusia datang ke dunia ini, maka dia melihat kepada makhluk, dia berada bersama makhluk, dia melihat dan bersama dengan benda-benda. Maka di mana dia tempat, di mana dia berada, maka keyakinan manusia pun menuju ke arah tersebut. Apapun nama daripada makhluk tersebut, apakah makhluk itu adalah zat dirinya sendiri, apakah makhluk itu adalah toko dan perdagangannya, apakah makhluk itu adalah sawah, ladang dan pertaniannya, atau makhluk itu adalah benda-benda yang lain. Maka di mana manusia melihat daripada makhluk-makhluk tersebut, manusia sering berada bersama dengan makhluk-makhluk tersebut, maka keyakinan manusia pun yakin di dalam hatinya adalah yakin kepada makhluk-makhluk tersebut. Padahal hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang keluar daripada makhluk, manfaat, mudarat, ini datang dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kamu lihat daripada makhluk, maka sebenarnya bukan daripada makhluk tersebut, tetapi mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Setiap nabi menyampaikan perkara ini kepada kaumnya. Apabila kamu menginginkan kejayaan, apabila kamu menginginkan kebahagiaan, maka hendaknya kamu mengeluarkan seluruh keyakinan-keyakinan kepada makhluk
daripada hati kamu. Ini bagian yang pertama daripada kalimah La ilaha. Mengingkari daripada semua makhluk, menafikan semua makhluk, bahwasanya seluruh makhluk tidak dapat berbuat apa-apa kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah, tanpa Allah Subhanahu wa taala tidak dapat berbuat apa-apa. Kemudian illallah, Allah yang berbuat. Allah Subhanahu wa taala, tanpa selain Allah dapat berbuat segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala, tanpa makhluk-makhluk dapat berbuat segala sesuatu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh makhluk, maka kesan sifat daripada makhluk ini pun datang mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Terkadang hadirin yang mulia, dalam keadaan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala berikan kehinaan. Dalam keadaan hina Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan. Semua datang dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikut amar Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apapun yang terjadi di dunia ini kecuali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan jatuh satu daun daripada pohonnya kecuali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan turun satu butir air hujan kecuali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Satu butir air hujan tidak akan memberikan manfaat kepada manusia kecuali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh makhluk bergerak dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menyampaikan kepada umatnya, Nabi menyampaikan kepada kaumnya, apa yang kamu nampak dengan mata kamu memberikan manfaat, memberikan mudarat, maka bukan daripada benda itu, bukan daripada makhluk itu, tetapi aku yang meletakkannya, tetapi aku yang berbuat, kata Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam satu keadaan tidak ada apa-apa, tidak ada asbab manfaat, tidak ada yang memberikan keuntungan, tetapi Allah Subhanahu wa taala dapat menjaga manusia yang berada dalam keadaan tersebut. Sebaliknya, asbab semuanya penuh, dalam keadaan yang sangat baik sekali, keadaannya baik, asbabnya mendukung, tetapi dalam keadaan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kehinaan. Untuk itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita menginginkan kejayaan datang dalam kehidupan kita, maka yang pertama sekali, bagaimana kita betulkan keyakinan hati kita. Kita betulkan keyakinan dalam hati kita. Kita keluarkan seluruh keyakinan kepada makhluk dari hati kita, dan kita hanya memasukkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin yang mulia, apa yang kita yakini di dalam hati kita, maka seperti itulah kehidupan kita. Allah Jalla Shanuhu ने अपने नबियों को जब इस यकीन की तरफ लोगों को बनाने के लिए भेजा है, तो अल्लाह जल्ल शानुहु ने पहले जितनी भी उम्मतें गुजरी हैं, जितने भी अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में गुजरे हैं, अल्लाह जल्ल शानुहु ने उनमें से अक्सर के हालात कुरान पाक में हमारे पास भेजे हैं, ताकि हम पहली जो हमारे से पहली उम्मतें गुजरी हैं, हम उनकी ज़िंदगी को सामने रखें कि जिन्होंने नबियों की बात को माना और अपने दिल के यकीन को सही किया और अपने आमाल को अपने दिल के ये सही यकीन के मुताबिक बनाया, तो अल्लाह जल्ल शानुहु ने उनके साथ कैसा मामला फरमाया। और अल्लाह जल्ल शानुहु ने अपनी गैबी जो अल्लाह जल्ल शानुहु का निज़ाम है, कैसे इस दुनिया में लोगों के सामने ज़ाहिर फरमा दिया। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हर ज़माने में अल्लाह ने मोजिज़े दिए, मोजिज़े।
اور وہ اپنی امت ان سے پوچھتی تھی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی کر رہے ہیں، اللہ سے یہ ہوتا ہے، تو آپ اللہ سے یہ کہہ دیں کہ اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکال دے۔ ایسی سوال کرتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ جب انہوں نے یہ بات مانگی اپنے نبی سے تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ جل شانہ نے پہاڑ کو پھاڑ دیا اور اس کے اندر سے گھابن اونٹنی اللہ جل شانہ نے نکالی، پہاڑ کے اندر سے نکالی، اور نکل کے باہر آ کے اس نے بچہ بھی جن دیا۔ اپنے قوم کو، اس زمانے کے قوم کو اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ایسی اپنی قوت دکھا دی۔ ایسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کے پاس جب اللہ نے ان کو بھیجا اور فرعون کے قوم کے پاس جو اللہ نے بھیجا تو ان پر بھی عجیب عجیب حالات آئے، اور یہ ان کو دکھا دیا نبی کے ذریعے سے کہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ جو تم پہ پریشانی آ رہی ہیں، جو تم پر مصیبتیں اور جو تم پر امتحانات آ رہے ہیں، کبھی ان پر پانی چڑھ رہا ہے، کبھی ان پر جو ہے نا مینڈک آ رہے ہیں، کبھی ان پر خون کے ہر چیز میں خون پیدا ہو رہا ہے، مختلف شکلیں ان پر آ رہی ہیں۔ اللہ ان پر مصیبتیں اور حالات لا رہے ہیں، اب ان حالات کے دور کرنے کے پاس ان کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ پھر نبی اس کے پاس آتے ہیں کہ اپنے رب سے کہو کہ ہمارے یہ حالات ٹھیک کر دیں، اور اللہ جل شانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے پھر ان حالات کو بتا دیں۔ تو ہر زمانے میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایسے لوگ تھے کہ حضور کو فرمایا، ایک کافر نے فرمایا کہ اگر یہ سامنے درخت ہے، یہ سامنے درخت آ کے اور یہ شہادت دے رہے کہ تو اللہ کا نبی ہے تو ہم آپ کو مان لیں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان درختوں کو حکم دیا، اور وہ درخت زمین کو پاڑتے ہوئے آ رہی ہے اور کلمہ پڑھ رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ کی گواہی دیتے ہوئے زمین کو پاڑتے ہوئے آ رہی ہے حضور پاک کے سامنے اور ان اس کافر کے سامنے۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں کہ اب اپنی جگہ واپس چلی جاؤ، پھر وہ اپنی جگہ پر واپس چلی جاتی ہے۔ بہت معجزے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ نے اس زمانے کے لوگوں کو جو معجزے اور جو اللہ پاک کی طاقت اور قدرت کے نظارے ہیں، اللہ جل شانہ نے ہر زمانے میں لوگوں کو دکھایا کہ ایک اللہ سے ہو رہا ہے۔ تم اس یقین کو دل میں بٹھاؤ کہ یہ مخلوق اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، مردہ ہے، مردہ۔ جیسے کہ کروڑ مردے جمع ہو جائے اپنے سے ایک کتے کو نہیں بھگا سکتے، ایسے یہ پوری مخلوق سب کے سب جمع ہو جائے، ایک انسان کو ایک ذرے کے برابر فائدہ دینا چاہے، اللہ نہ دینا چاہے، اس کو نہیں دے سکتے۔ اور پوری کی پوری مخلوق مل کے اس انسان کو نقصان دینا چاہے، اس کو تکلیف دینا چاہے، اللہ نہ چاہے، تو پوری کی پوری مخلوق حکومت کی طاقت کے ساتھ، فوج کے طاقت کے ساتھ ہو کر بھی اس انسان کا ایک بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے۔ اللہ جل شانہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ زندگی میں بتایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود نے بہت زور لگائی اور اتنا زبردست آگ جلایا کہ اب ہم اس کو اس آگ ہی میں جلائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہمارے معبودوں کی اور ہمارے مخلوق کی جو ہے نفی کرتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے کوئی اور مخلوق کو استعمال نہیں فرمایا، براہ راست اللہ جل شانہ نے آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اس زمانے کے سارے دنیا کے انسانوں نے دیکھا کہ آگ جل رہی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی نہیں جلا۔ اللہ کے حکم سے اللہ نے ایسی آگ اللہ کے حکم پر جلا دی ہے، پانی اللہ کے حکم پر ڈبوتی ہے۔ اللہ کا حکم ہوگا تو اللہ کا حکم ہوا موسیٰ علیہ السلام کو، اور موسیٰ علیہ السلام کے مسلمان امتیوں کو اللہ نے ان کے لیے پانی میں راستے دے دیے۔ اللہ کا حکم ہوا فرعون کو ڈبونے کا، اسی راستے پر فرعون کو چلا کر اور اس کے پورے لشکروں کو چلا کر
अल्लाह ने गर्क करके दिखा दिया। तो अल्लाह ने कुरान पाक में ये वाक़यात इसलिए भेजे हैं हमारे पास, इस उम्मत के पास, कि हम इससे इबरत ले लें और हमारा यकीन मखलूक से हट जाए कि ये मखलूक अल्लाह के इरादे के बगैर कुछ नहीं कर सकती। फौज से कुछ नहीं होता, असलों से कुछ नहीं होता, होता है तो एक अल्लाह से होता है। हमारा एक अल्लाह इतना ज़बरदस्त है, ऐसा कादिर है, हर नक्शे को, हर मखलूक को अल्लाह जिस वक्त जिस तरह चाहे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और करते हैं, किया हुआ है, करेंगे। ये हमारा यकीन आ जाए। Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya beliau mengatakan segala sesuatu terjadi karena Allah Subhanahu wa taala. Pada masa dahulu apa-apa yang telah terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pada masa kini apa-apa yang sedang terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan pada masa yang akan datang apa-apa yang akan terjadi semuanya pun akan terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita di dalam Al-Qur'an bagaimana kisah para anbiya alaihimussalatu wassalam dan kaum mereka, apa keadaan-keadaan yang telah datang kepada Nabi dan kaumnya. Apabila Nabi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala memberikan dakwah kepada kaumnya, maka kepada kaum yang mana mereka menerima dakwah daripada Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kejayaan kepada mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keadaan-keadaan yang berbeda telah datang kepada Nabi, telah datang kepada kaumnya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an untuk pelajaran kepada kita, untuk membetulkan keyakinan dalam hati kita. Hadirin yang mulia, dan kepada setiap nabi Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat. Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada setiap nabi untuk memperlihatkan bagaimana kekuatan Allah Subhanahu wa taala, memperlihatkan bagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah daripada Nabiullah Saleh alaihi salam. Ketika Nabi Saleh telah memberikan dakwah kepada kaumnya, maka kaumnya mengatakan, kalau yang kamu katakan adalah benar, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berbuat, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa, maka coba kamu keluarkan unta daripada gunung tersebut atau batu yang besar. Maka Saleh mengatakan kepada kaumnya, Nabi Saleh alaihi salatu wassalam mengatakan kepada kaumnya, Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berkehendak atas segala sesuatu. Maka dengan perintah Allah sehingga gunung terbelah menjadi dua dan keluar unta betina yang hamil, memperlihatkan kepada kaumnya bagaimana kekuatan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Musa alaihi salam. Begitu banyak keadaan-keadaan yang telah datang kepada Fir'aun. Fir'aun selalu menentang daripada dakwah Nabi Musa. Maka begitu banyak musibah-musibah, keadaan-keadaan yang tidak baik telah datang kepada Fir'aun dan kaumnya. Terkadang air berubah menjadi darah semuanya. Satu keadaan di mana-mana ada kodok. Berbagai macam musibah dan keadaan telah datang kepada Fir'aun. Dan tidak ada jalan untuk menghilangkan musibah-musibah tersebut kecuali Fir'aun akan datang kepada Nabi Musa, dan dia mengatakan, wahai Musa, kamu katakanlah kepada Rabb kamu, kamu mintalah kepada Rabb kamu supaya musibah ini dihilangkan dari kami. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala dengan kudratnya
telah menyelesaikan semua musibah-musibah tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan keadaan-keadaan yang buruk tersebut. Tetapi segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berjalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan perintah Allah, maka Nabi Musa telah masuk ke dalam air. Dan Nabi Musa dengan Bani Israel telah selamat. Sedangkan Fir'aun masuk juga ke dalam air tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan air untuk menenggelamkan Fir'aun dengan bala tentaranya. Hadirin yang mulia, air menenggelamkan, ini pun dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Api membakar dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu datang dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk berkumpul menjadi satu untuk memberikan kemuliaan kepada seseorang. Maka kemuliaan tidak akan datang kepada orang tersebut kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, seluruh makhluk berkumpul menjadi satu. Seluruh kekuatan pemerintahan-pemerintahan di dunia ini, seluruh kekuatan kerajaan-kerajaan di dunia ini, seluruh kekuatan tentara-tentara di dunia ini berkumpul menjadi satu untuk menghancurkan satu orang. Tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, maka tidak ada apa-apa yang berlaku. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, begitu juga Namrud ketika dia memberikan perintah untuk membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kobaran api yang begitu besar disediakan dari waktu yang sangat lama sekali. Ketika Ibrahim masuk ke dalam api, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan makhluk-makhluk yang lain. Tidak ada perantara. Langsung Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada api, "Wahai api, jadilah kamu dingin dan berikan keselamatan pada Ibrahim." Api membakar dengan kehendak daripada Allah. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka api akan membakar. Apabila Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, maka api tidak akan membakar. Hadirin yang mulia, kepada setiap nabi ada mukjizat yang telah ditunjukkan kepada kaum mereka untuk memperlihatkan bagaimana kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak mukjizat beliau. Satu kali, hadirin yang mulia, satu orang kafir telah datang kepada Nabi. Itu Nabi dalam perjalanan. Maka orang kafir ini mengatakan, "Wahai Muhammad, kalaulah benar kamu adalah Rasulullah, kamu adalah utusan Allah, maka lihat itu ada satu pohon. Coba kamu perintahkan supaya menjadi saksi bagi kamu." Maka Nabi SAW menunjuk kepada pohon tersebut. Nabi memanggil pohon tersebut sehingga pohon itu keluar dengan akarnya. Dan pohon itu berjalan menuju Nabi SAW. Dan pohon itu mengucapkan syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu." Hadirin yang mulia, pohon itu bersaksi tentang kerasulan Nabi SAW. Setelah itu Nabi memerintahkan kembali pohon itu supaya masuk kembali ke tempatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk memperlihatkan kepada orang kafir bagaimana kekuatan Allah Subhanahu wa taala, maka diberikan mukjizat kepada Nabi. Untuk itulah hadirin yang mulia, bagaimana keyakinan ini datang dalam hati kita. Berbagai macam halat, berbagai macam keadaan-keadaan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada Nabi dan kepada kaumnya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan semua keadaan tersebut di dalam Al-Quran adalah untuk menjadi pelajaran kepada kita. मेरे भाइयों, अल्लाह जल्ल शानुहू ने इंसानों के लिए
اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا جو سارے مخلوق میں اعلیٰ بہترین انسان ہے، معصوم ہے، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں. کس لیے بھیجا؟ اس لیے نہیں بھیجا کہ ان کو یہ بتاؤ کہ جا کے زمینیں آباد کرو، ایسی زراعت کرو، تمہارے فصلیں زیادہ ہو جائیں گی، تمہارے باغ اچھے ہو جائیں گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہ نہیں بتایا کہ تم ایسے تجارت کی منڈیاں بناؤ، ایسے پورے دنیا میں تمہاری تجارت ہو جائے گی اور تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہ نہیں بتایا کہ تم ان کو جا کے دنیا میں مکانیں بنانے کا طریقہ بتاؤ کہ تم ایسے اعلیٰ اعلیٰ مکان بنا جاؤ تو اس مکانوں کے بنانے سے تم کامیاب ہو جاؤ گے. کسی دنیا کے چیز کے لیے اللہ جل شانہ نے نبیوں کو نہیں بھیجا، کیونکہ اللہ جل شانہ ہمارے خالق ہیں، ہمارے رب ہیں، اور جانتے ہیں کہ میرے بندے کو کیا ضرورت ہے. جو اس کی سب سے اول ضرورت ہے جو اس کو کامیاب کرے گی وہ کیا چیز ہے؟ تو اللہ جل شانہ نے نبیوں کو ایمان کی طرف بلانے کی دعوت کے لیے بھیجا کہ انسانوں کے دل پر محنت کرو تاکہ ان کے دل میں لا الہ الا اللہ کا یقین آ جائے. جب ان کے دل میں لا الہ الا اللہ کا یقین ہوگا کہ ایک اللہ سے ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تر تنہا ہے، وحدہ لا شریک ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، اللہ جیسا کوئی ہے نہیں. یہ پوری مخلوق جو ہے یہ اللہ کی محتاج ہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. اس لیے ایک ہی اللہ عبادت کے لائق ہیں کہ ایک بندہ اپنے ایک اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکائے گا اور ایک اللہ ہی سے مانگے گا، ایک اللہ کی بندگی کرے گا تو یہ انسان کامیاب ہو جائے گا. تو نبیوں کے ذریعے سے اللہ جل شانہ نے اس بات کو دنیا میں بھیجا. انسان کی جو پہلی ضرورت ہے، اگر یہ ضرورت اس انسان کی دنیا کی ایمان کی پوری نہیں ہوئی تو یہ انسان دنیا میں بھی ناکام ہے، موت کے وقت بھی ناکام ہے اور آخرت میں ہمیشہ کی ناکامی میں جائے گا. اگر کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں، کسی کے پاس کھانے کو زیادہ اچھا نہیں ہے، کسی کو رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، اس کو علاج کے لیے دوائی نہیں ہے، لیکن ایمان کی دولت اللہ نے اس کو دی ہے. اس ایمان کی برکت سے اس کی دنیا بھی اللہ بنائیں گے، اس کے موت کا وقت بھی کامیابی کا ہوگا، خوشی کا منظر دیکھے گا. اور اس انسان کے قیامت کا دن اور قبر کی زندگی بنے گی اس ایمان کی وجہ سے، اور جنت اس کو ملے گی اس ایمان کی وجہ سے. اس ایمان کا ایک ذرہ بھی جب اس انسان کے ساتھ ہوگا تو یہ اتنا قیمتی ہے. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ایک ذرے کے برابر ایمان والے کو اللہ جل شانہ اس پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے. تو اللہ جل شانہ کہ ہاں جو سب سے ضروری اور اہم چیز تھی اور انسان کی ایمان کی تھی، انسان کی یقین کی تھی، اس لیے نبیوں کو اس لیے بھیجا. تو ہمیں ہماری جو پہلی ضرورت ہے اور ایمان کے بنانے کی ضرورت ہے کہ ہمارا یقین بن جائے، ہمارا اللہ پر یقین آ جائے، ہم اللہ کی بندگی کرنے والے بن جائے. اور کیسے بندگی کرے؟ محمد الرسول اللہ. اللہ جل شانہ نے دنیا میں ایک کامل انسان کو بھیجا، ایک ہی انسان کو بھیجا، آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کی اتباع کرو، جیسے یہ میری بات کو مانتا ہے، میری عبادت کرتا ہے، میری بندگی کرتا ہے، ایسے ہی تم بندگی کرو گے، ایسے ہی تم میرے حکم کو مانو گے، جیسا میرے یہ نبی تمہیں فرماتے ہیں تو تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka nabi-nabi yang telah datang ke dunia ini dan di antara seluruh manusia, nabi-nabi adalah makhluk yang paling mulia, manusia yang paling mulia, manusia yang paling baik. Maka apa yang diusahakan oleh Nabi kepada manusia? Nabi tidak mengusahakan untuk benda-benda dunia ini. Nabi tidak mengajarkan benda-benda dunia atau asbab-asbab dunia kepada kaumnya. Nabi tidak memberitahu
Kamu usahakanlah sawah dan ladang kamu. Kamu usahakanlah pertanian kamu. Kamu tanamilah dengan tanaman-tanaman yang baik. Apabila kamu mendapat hasilnya, dan seluruh hasil daripada pertanian kamu menyebar ke seluruh dunia, maka kamu akan menjadi orang yang berjaya. Nabi tidak mengajarkan seperti ini. Begitu juga Nabi tidak mengajarkan kamu buatlah perdagangan, dan apabila kamu berjaya dalam perdagangan kamu, sehingga perdagangan kamu menyebar ke seluruh dunia, maka kamu akan menjadi orang yang sangat berjaya. Nabi juga tidak mengajarkan perkara ini. Begitu juga hadirin yang mulia, kalau kamu mempunyai rumah-rumah yang besar, rumah-rumah yang tinggi, rumah-rumah yang mewah, rumah-rumah yang cantik, tempat-tempat yang enak, maka kamu akan menjadi orang yang berjaya. Nabi pun tidak mengajarkan perkara ini. Tidak ada satupun Nabi yang datang ke dunia ini mengajarkan asbab-asbab dunia, benda-benda dunia kepada kaumnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan seluruh manusia, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang diperlukan oleh manusia. Maka Nabi telah datang dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan manusia, memberitahu kepada manusia apa perkara yang diperlukan dalam kehidupan manusia. Perkara yang paling diperlukan, perkara yang pertama sekali diperlukan, maka Nabi mengajak manusia supaya manusia datang kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi memberikan dakwah kepada kaumnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Segala sesuatu tidak dapat berbuat apa-apa kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila kamu masukkan keyakinan seperti ini dalam hati kamu, maka kamu akan menjadi orang yang berjaya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, daripada asbab semuanya ada, kenikmatan dunia ada, tetapi keyakinan kepada Allah belum masuk dalam hati, maka hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kejayaan kepada orang itu. Di dunia dia akan menjadi gagal, di alam kubur akan menjadi susah, begitu juga nanti pada hari kiamat. Tetapi orang-orang yang menerima seruan daripada Nabi, dakwah Nabi kepada mereka, mereka terima. Mereka usahakan keyakinan dalam hati mereka, walaupun tidak mempunyai asbab-asbab dunia. Tidak ada pakaian yang layak untuk dipakai, tidak ada makanan yang cukup untuk dimakan, tidak ada tempat tinggal yang layak untuk ditempati, tetapi dia telah masukkan iman dalam hatinya, dia masukkan keyakinan dalam hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kejayaan padanya di dunia dan di akhirat. Dalam kehidupan di dunia ini Allah memberikan kejayaan. Dalam sakratul maut Allah memberikan pandangan yang nikmat kepada dia, sehingga sakratul mautnya menjadi mudah. Di alam kubur, maka alam kuburnya pun menjadi tempat kenikmatan bagi dia. Begitu juga nanti di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan, dan akhirnya akan diberikan kenikmatan yang selama-lamanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang menjadi keperluan kepada manusia. Dan yang paling diperlukan adalah iman, adalah agama. Dan hadirin yang mulia, agama seperti yang ditunjukkan oleh Nabi kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah bagian yang kedua dari kalimah Muhammadur Rasulullah. Seperti mana kamu melihat Nabi yang aku hantar, Nabi tersebut beribadah kepadaku,
Nabi tersebut mengikut perintah-perintahku. Nabi tersebut taat kepada perintah-perintahku. Apabila kamu juga mengikuti seperti mana yang Nabi buat, kamu taat juga kepada perintah-perintahku, kamu betulkan keyakinan dalam hati kamu, kamu bawa kehidupan Nabi dalam kehidupan kamu, maka seperti mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kejayaan kepada Nabi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan memberikan kejayaan pada kamu. تو میرے بھائیو، اللہ جل شانہ نے سارے نبیوں کو، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے بھیجا کہ انسانوں کے دل میں یہ یقین آ جائے، یعنی اس کی کامیابی کا جو پہلا ذریعہ ہے، پہلا سبب ہے انسان کے دل کا یقین کا ہے، ایمان کا ہے، کہ میری کامیابیاں، میرا ہر مسئلہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور میرے سارے مسئلے میرے حل اللہ ہی حل فرمائیں گے۔ اور اس کے لیے ذریعہ کیا ہے اور اس کے لیے سبب کیا ہے؟ اس کے لیے ذریعہ اور سبب میرا عمل ہے۔ میں جہاں بھی ہوں گا، جس نقشے میں بھی ہوں گا، اپنے اللہ کو دیکھوں گا، اللہ کے حکم کے مطابق اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق میں اپنے 24 گھنٹے کو گزاروں گا، اللہ کے حکم کو مانوں گا، حضور کے طریقے پر چلوں گا۔ یہ اس میں میری کامیابی ہے، یہ کامیابی کا یقین میرے دل میں آ جائے، اس کے لیے محنت ہے، اس کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں۔ اور دعوت و تبلیغ میں محنت ہے، نبیوں کی جو سب سے پہلی محنت ہے وہ انسان کے دل کی یقین کی ہے۔ تو ہمارے دل کا یقین بن جائے کہ اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ کرتے ہیں نبی کے طریقے پر، اللہ کے حکم کو مانیں گے، حضور کے طریقے پر پورا کریں گے، اللہ ہماری زندگی بنائیں گے۔ جب ہم نے اللہ کے بندگی کا اقرار کر لیا، اللہ پر یقین کر لیا، تو اللہ جل شانہ نے اپنے خزانوں سے لینے کے لیے ہمیں نماز دی ہے، اور اس طریقے سے ہمیں اور اعمال دیے ہیں کہ تم کاروبار میں اللہ کا حکم پورا کرو گے، نبی کے طریقوں کو پورا کرو گے، چاہے تمہاری دکان چھوٹی ہو یا بڑی ہو، میں تجھے کامیاب کروں گا۔ تم گھر میں زندگی گزارے گے اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ، میرے حکم کے مطابق، میرے نبی کے طریقے کے مطابق گزارو گے، تو اس گھر میں، چھوٹے گھر میں، معمولی گھر میں تمہیں میں سکون دوں گا، خوشی دوں گا، کامیابی دوں گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کا گھر جو آخرت والا ہے وہ تمہارا بنا دوں گا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ یقین ہمارے دل میں آ جائے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم ماننے میں کامیابی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے میں کامیابی ہے، دنیا کی چیزوں میں نہ کامیابی ہے اور نہ ناکامی ہے۔ میری کامیابی اور میری ناکامی اور پوری دنیا کے انسانوں کی کامیابی اور ناکامیابی اللہ کی بندگی کرنے میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں ہے۔ یہ یقین ہمارے دل میں آ جائے، یہ ہمارے سب سے پہلی ضرورت ہے۔ Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan dakwah nabi-nabi tersebut, dakwah nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga akan datang keyakinan yang benar dalam hati kita bahwasanya seluruh masalah-masalah yang mendatangkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Keadaan-keadaan datang dari Allah, dan yang menyelesaikan seluruh masalah, yang menyelesaikan seluruh masalah saya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan caranya hadirin yang mulia, yaitu dengan amal yang kita buat. Dengan amal yang kita buat, apabila amal ini mengikut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan tarikah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka melalui jalan amal ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang berbuat, dan cara Allah berbuat yaitu dengan cara tarikah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila cara Nabi ada dalam kehidupan kita, tarikah Nabi berada di dalam kehidupan kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kejayaan pada kita di dunia dan di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun keadaan kita, satu orang yang berada di rumah yang kecil,
di rumah yang biasa, apabila dalam kehidupannya mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikut cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka walaupun rumahnya kecil, Allah Subhanahu wa taala berikan kejayaan. Allah berikan ketenangan di dalamnya. Allah turunkan keberkatan di dalamnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kamu juga, di dalam pekerjaan-pekerjaan kamu, di dalam toko kamu, apabila kamu bawa perintah Allah Subhanahu wa taala, kamu bawa tarikah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di dalam pekerjaan itu pun Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kejayaan. Hadirin mulia, kejayaan dalam perintah Allah dan mengikuti cara Nabi. Ketidakjayaan, kegagalan dalam meninggalkan perintah Allah dan meninggalkan cara Nabi. Di dalam benda-benda, di dalam asbab-asbab tidak ada kejayaan dan tidak ada kegagalan. Kejayaan datang dengan perintah Allah dan cara Nabi. Ketidakjayaan datang apabila kita meninggalkan perintah Allah dan kita meninggalkan cara Nabi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itulah diberikan amal salat kepada kita. Dengan amal yang mana amal tersebut kita mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala dan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kejayaan pada kita. Untuk itulah hadirin yang mulia, perlu kita usahakan bagaimana dalam kehidupan kita akan datang perintah Allah dan cara Nabi melalui usaha dakwah dan tabligh. Yang pertama sekali, kita betulkan keyakinan dalam hati kita. Apabila keyakinan ini benar, maka kita akan mudah untuk mentaati perintah-perintah Allah dan mengikut cara Nabi. میرے بھائیو، جب ہم نے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اور ہم نے اللہ کی بندگی کا اقرار کر لیا کہ اللہ تو ہی عبادت کے لائق ہے، تجھی سے مانگیں گے، تیری ہی عبادت کریں گے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، یہ کلمے میں جو ہم نے اقرار کر لیا، تو اللہ جل شانہ کی طرف سے سب سے پہلا حکم جو اس بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو نماز کا ہے کہ میرے بندے اب اپنی یعنی جو بندگی کا تم نے اقرار کیا ہے اس کا ثبوت دے دو، اس کا اظہار کرو نماز کی شکل سے. تو ہم نماز پڑھیں گے. نماز پڑھنے میں اللہ کی پوری بندگی ہے. انسان کا یہ پورا بدن اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے. اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق اس کی زبان، اس کی آنکھیں، اس کے ہاتھ پیر، اس کے دل کی توجہ جب یہ نماز میں اس طریقے سے ہوتا ہے تو یہ پورا اللہ کی بندگی میں ہوتا ہے. تو ہم اللہ کی بندگی میں آئیں گے، نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد ہاتھ اٹھائیں گے، یا اللہ ہماری یہ مسئلہ ہے، ہمارا یہ پریشانی ہے، ہماری یہ پریشانی ہے. تو اللہ جل شانہ نے اپنے پاک کتاب میں وعدہ کیا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اے میرے بندو، جب تم پر کوئی پریشانی آ جائے تو چیخ پکار نہ کرو، مخلوق سے شکایتیں نہ کرو، صبر کرو. صبر یہ میرے طرف سے ہے، صبر کرو. کیا کرو؟ نماز پڑھو. اللہ کہتے میری بندگی اختیار کرو اور میرے سے مانگو، میں تمہارے مسئلے حل کروں گا. تو آپ حضور کی پوری زندگی کو دیکھیں، اس سے بھرا ہوا ہے حضور کی زندگی. ہر حال میں اللہ کی بندگی اور اللہ سے مانگنے والا جو سب سے اول نمبر انسان ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر جو انسانوں میں سب سے افضل انسان ہے صحابہ کرام. حضور سے ایمان کا سبق سیکھ کر اور حضور سے اعمال کے ذریعے اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے لینے کا طریقہ سیکھ کر سارے دنیا میں سب سے بہترین انسان صحابہ گزرے ہیں. نماز پڑھ کے اللہ جل شانہ سے اپنا ہر مسئلہ حل کروایا ہے. جو بھی مسئلہ تھا اس مسئلے کے لیے مخلوق کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، خالق کی طرف متوجہ ہوئے ہیں اور اللہ جل شانہ نے غیب سے ان کے لیے فیصلے فرمائے ہیں. دشمن کے مقابلے میں بغیر اسلحہ کے، بغیر زیادہ تعداد کے اللہ نے ان کو فتح دے دی. پانی نہیں ہے، پیاسے ہیں، اللہ نے پانی کا غیب سے انتظام فرما دیا. کھانا نہیں ہے، بہت معمولی سا کھانا ہے،
थोड़े से खाने को अल्लाह जल्ल शानू ने ऐसी बरकत दी कि पूरी हुजूर की पूरी लश्कर उसको खा गई, वो खत्म नहीं हुई। हर हाल में जो मसला उनके सामने आया, अल्लाह जल्ल शानू ने नमाज के जरिए से उनका मसला हल फरमाया। तो ये क़यामत तक के आने वाले सारे मुसलमानों के लिए, हमारे लिए भी, हमारे बाद वाले आने मुसलमानों के लिए भी अल्लाह से लेने का जरिया क्या है? अमल है, अमल। और अमल में जो सबसे अव्वल नंबर अमल है वो नमाज है। Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita telah mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan kita semua telah berikrar dengan kalimah ini, maka apa yang menjadi buktinya? Apa dalilnya hadirin yang mulia? Dalilnya yaitu dengan mengerjakan salat. Dalilnya yaitu dengan mengerjakan salat. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ibadah salat, telah memberikan ibadah solat adalah satu cara untuk menunjukkan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang mana kaifiat keadaan seorang di dalam solat, seluruh jasadnya, seluruh anggota tubuhnya ini menunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita sholat seperti itu, sholat dengan keyakinan yang benar, maka hadirin yang mulia, kita mengangkat tangan kita berdoa kepada Allah, kita menceritakan masalah-masalah kita. Wahai Allah, ini masalah saya. Wahai Allah, terjadi kesusahan kepada saya seperti ini, terjadi kesusahan seperti ini. Maka hadirin yang mulia, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan janji daripada Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-shalah, maka kamu minta tolonglah kepada Allah. Apa yang pertama? Yaitu dengan sabar. Keadaan-keadaan datang daripada Allah, dan yang menyelesaikan keadaan pun Allah Subhanahu wa taala. Bersabar. Kemudian melakukan salat. Salat dan berdoa kepada Allah. Setelah berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi doa-doa kita. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka salat ini menjadi bukti, salat ini menjadi dalil bagaimana kita ini menjadi hamba beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melihat, apabila kita membaca, melihat bagaimana kehidupan makhluk yang paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dalam setiap perjalanan kehidupan beliau dipenuhi dengan amal-amal solat ini. Hadirin yang mulia, dengan amal solat akan menyelesaikan masalah. Begitu juga manusia yang paling baik setelah para anbiya alaihimus salatu wassalam, yaitu sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka dalam kehidupan mereka juga, untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka, maka mereka menyelesaikannya dengan amalan solat. Telah sampai musuh di depan mereka, maka tanpa adanya senjata yang banyak, tanpa perlengkapan yang cukup, dengan mengerjakan solat, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemenangan kepada sahabat. Tidak ada air, hadirin yang mulia, dengan mengerjakan solat, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan air kepada mereka. Tidak ada makanan, dalam keadaan kelaparan sampai beberapa hari, dengan mengerjakan solat, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan makanan kepada mereka, sehingga kepada tentara yang begitu banyak bilangannya, yang begitu banyak jumlahnya, makanan tidak habis sampai beberapa hari. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jalan untuk menyelesaikan masalah-masalah kita yaitu dengan jalan amal. Apabila ada amal dalam kehidupan kita, amal mengikut perintah Allah dan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan masalah-masalah kita. Dan amal yang paling besar adalah salat. सारे दुनिया के इंसानों की जो सबसे पहली ज़रूरत है वो ईमान है और वो अमल है। हमारा ईमान बन जाए, अल्लाह पर यकीन आ जाए, कलमे वाली यकीन हमारे दिल में आ जाए,
اور ہماری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال والی ہو جائیں، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں مسلمان ہیں تو مسلمان پورے ایمان والے بن جائے اور پوری ان کی زندگی اعمال والی بن جائے، حضور والی زندگی ان میں آ جائے۔ اور جتنے کفار و مشرکین ہیں کلمہ نہ پڑھنے والے، آج جتنے بھی کافر مرے ہوں گے اس رات میں، آپ دیکھو ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے گئے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اور ہمیشہ کے لیے بغیر کلمے کے جا کے جہنم میں چلے گئے، کبھی نہیں نکلیں گے، کبھی نہیں نکلیں گے۔ تو یہ پورے انسانوں کی فکر اور پورے انسانوں کا غم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں تھا۔ یہ غم ہمارے سینے میں بھی آ جائے کہ حضور کا ایک امتی بھی جہنم میں نہ جائے۔ جتنی حضور کی امت ہے جہاں بھی ہے وہ ایمان والا بن جائے، وہ حضور والی زندگی پر آ جائے، تاکہ اس کی دنیا بھی بن جائے اور اس کی آخرت بھی بن جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میراث میں اور وراثت میں ہر مسلمان جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقتدی ہے۔ حضور ہمارے امام ہے، جو حضور کا غم ہے وہ ہمارا غم ہے، جو حضور کی فکر ہے وہ ہماری فکر ہے، جو حضور کا کام ہے ہر مسلمان کا کام ہے۔ ہم کاروبار والے نہیں، ہم دکاندار نہیں، ہم تاجر نہیں، ہم زمیندار نہیں، ہم ڈاکٹر انجینئر نہیں، ہم حکومت والے نہیں، ہم حضور کے امتی ہیں۔ پہلے ہم حضور کے امتی ہیں، پہلے ہم اللہ کے بندے ہیں، پھر حضور کے امتی ہیں۔ تو میرے دوستو، جب سب انسان اللہ کے بندے ہیں تو اللہ کے بندگی پر آ جائیں، اور سارے انسان ہم حضور کے امتی ہیں مسلمان، تو ہم حضور کے امتی کے حیثیت سے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہیں کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی انسان ہیں اگر مسلمان ہیں تو پورے اسلام پر آ جائیں اور حضور کے کام پر آ جائیں، حضور کے کام کو اپنا کام سمجھیں، اور جتنے کفار و مشرکین ہیں وہ کلمہ پڑھ کر ہمیشہ کے جہنم سے بچ جائیں۔ اللہ نے یہ ذمہ داری ہمیں دی ہے، اللہ نے ہمیں اسی کے لیے منتخب فرمایا ہے، اسی کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو دکاندار سمجھ رہے ہیں، آج ہم اپنے آپ کو ڈاکٹر صاحب سمجھ رہے ہیں، آج ہم اپنے آپ کو اسکول کا استاد سمجھ رہے ہیں، بہت گھٹیا ہم نے اپنے آپ کو بنا دیا۔ ہم تو بہت اونچے کام کے لیے ہیں، نبیوں کے کام کے لیے، نبیوں کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فکر اور غم کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ ہم یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ اللہ جل شانہ ہمارے دل میں یہ غم ڈال دے کہ میں نے ابھی تک اس کام کو اپنا کام نہیں بنایا، اس پر ہم توبہ و استغفار کریں۔ میں نے اپنے آپ کو ڈاکٹر سمجھا، میں نے اپنے آپ کو تاجر سمجھا، میں نے اپنے آپ کو اسکول کا استاد سمجھا، میں نے اپنے آپ کو کسان سمجھا، یہ تو میں نے اپنی قیمت گرا دی۔ میں تو حضور کا امتی ہوں، میں تو پورے دنیا کے انسانوں کو دین پر لانے کے لیے آیا ہوں دنیا میں، یہ میں نے ابھی تک اس کام کو کام نہیں بنایا۔ اس پر استغفار کر کے اور اس کام کی نیت کر کے کہ ہم پوری دنیا میں انشاءاللہ اس دین کو لے جائیں گے اور حضور کی پوری امت کو جہنم سے بچائیں گے۔ Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana perkara yang diperlukan dalam kehidupan kita yaitu perkara iman akan datang dalam hati kita, dan amal juga akan datang dalam kehidupan kita dengan keyakinan yang benar sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam amal kita yaitu amal Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila perkara ini ada dalam kehidupan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kejayaan kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kepada manusia seluruh alam, di mana-mana manusia berada di seluruh alam pada masa ini, bagaimana agama juga datang dalam kehidupan mereka, bagaimana keyakinan yang benar datang dalam hati mereka. Orang-orang Islam akan datang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan mereka. Orang-orang kafir yang belum mengucapkan kalimah akan masuk ke dalam Islam. Hadirin yang mulia, beliau mengatakan,
tadi malam, berapa banyak pun orang yang kafir meninggal dunia, mati tanpa mengucapkan kalimah, maka mereka masuk ke dalam jahanam untuk selama-lamanya. Hadirin yang mulia, mereka juga adalah hamba Allah. Mereka juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama-lamanya di dalam jahanam, tidak pernah akan keluar lagi dalam jahanam. Maka hadirin yang mulia, ini menjadi tanggung jawab siapa? Kerisauan ini, kesedihan ini, bagaimana seluruh manusia selamat daripada jahanam, ini telah terbuka di dalam hati Nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keinginan beliau, niat dalam hati beliau, seluruh manusia selamat dari jahanam, dapat masuk ke dalam surga. Dan kita juga adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kerisauan Nabi, bagaimana kegelisahan Nabi, bagaimana kesedihan dalam hati Nabi akan masuk dalam hati kita. Fikirnya Nabi menjadi fikirnya kita, kerisauannya Nabi menjadi kerisauannya kita, semangatnya Nabi menjadi semangat kita. Tetapi hadirin yang mulia, hari ini kita belum merasa lagi menjadi umat Nabi. Kita mempunyai derajat yang paling tinggi. Kita masih merasa pada pekerjaan kita masing-masing. Kita ini bukanlah dokter, kita ini bukan pedagang, kita ini bukan petani, kita ini bukan guru, kita ini bukan pegawai, kita ini bukan pekerja. Kita mempunyai kedudukan yang sangat besar. Kita adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu bagaimana kita semua niat, hadirin yang mulia, seluruh manusia di seluruh alam, maka bagaimana mereka akan datang pada agama ini. Orang-orang yang telah Islam, dalam kehidupan mereka akan masuk kehidupan Nabi, dan mereka menjadi pekerja-pekerja agama ini. Orang-orang yang belum Islam, belum mengucapkan kalimah, mereka menjadi orang yang mengucapkan kalimah dan masuk dalam Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah hadirin yang mulia, perlu adanya usaha, yang mana hari ini dengan usaha tersebut manusia akan kembali kepada agama ini. Dalam kehidupan mereka ada kehidupan Nabi, tetapi beliau mengatakan sampai sekarang kita belum menjadikan lagi kerja Nabi menjadi maksud hidup kita. Untuk itu kita banyak-banyak taubat dan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat sekarang katanya, Pak. Istighfar dan taubat sekarang. Kita masih merasa lagi saya ini adalah dokter, saya ini adalah pedagang, saya ini adalah petani, saya ini adalah guru, saya ini adalah pekerja, saya ini adalah kuli. Hadirin yang mulia, kita sendiri yang menjatuhkan kedudukan kita. Kita sendiri yang menjatuhkan derajat yang sangat tinggi yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita. Padahal kita ini adalah umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah persiapkan untuk membawa agama ini ke seluruh alam, untuk menyebarkan agama ini ke seluruh alam. Untuk itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita hilangkan perasaan-perasaan kita yang lain. Kita ini bukan dokter, bukan petani, bukan guru, bukan insinyur. Kita ini adalah umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang pertama, sebagai hamba Allah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mentaati seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita mendapatkan warisan daripada Nabi, fikir Nabi, kerja Nabi, kegelisahan Nabi. Maka itulah yang menjadi warisan kepada umat ini. Maka untuk itu hadirin yang mulia, bagaimana kita semua niat, kita akan bawa agama ini ke seluruh alam, untuk menyampaikan agama ini ke seluruh alam, sehingga orang-orang Islam akan datang dalam kehidupan mereka, kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan orang-orang yang belum mengucapkan kalimah akan datang dalam kalimah ini. फरमाया अब इंशाअल्लाह इस जिम्मेदारी के लिए आप तैयार हैं? Maka untuk tanggung jawab ini
untuk buat usaha di seluruh dunia. Kita semua sedia? अब ये हमारा इज्तिमा इसलिए है कि हम जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मेहनत हमारे जिम्मे है, उसके सीखने के लिए हम पहले 4 महीने दे रहे हैं। 4 महीने में सीखकर फिर पूरी जिंदगी इस मेहनत को करेंगे। तो आप में से जो लोग अभी इज्तिमा इसलिए है कि इज्तिमा से नक जुमाते पूरी दुनिया में पहुंच जाए, तो पूरी दुनिया में पहुंचने के लिए हर एक भाई 4-4 महीने के लिए खड़े हो जाए। जो पहले 4 महीने लगाए हैं वो 12 मुल्कों के लिए तैयार हो जाए पहले, कि हम बाहर जाएंगे इंशाअल्लाह, बैरून मुल्क में, बैरून दुनिया में जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, चीन जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, दुनिया के मुल्कों में पाकिस्तान जाएंगे, हिंदुस्तान जाएंगे, सारी दुनिया में जाएंगे। वहाँ के मुसलमानों को भी उठाएंगे और मुसलमान उठेंगे, हुजूर के काम पर खड़े होंगे, तो इंशाअल्लाह पूरी कुफ्र जो है इस्लाम की तरफ आएगी इंशाअल्लाह। तो कौन कौन इसके लिए तैयार है? हो जाए खड़े। Untuk itu hadirin yang mulia, bagaimana fikir Nabi ini datang dalam fikir kita. Kegelisahan, kerisauan Nabi ada dalam kegelisahan dan kerisauan kita. Untuk itulah kita dikumpulkan dalam istimewa ini, hadirin yang mulia. Maka daripada istimewa ini, kalau kita telah mengakui kita ini adalah umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita sedia untuk menyampaikan agama ini ke seluruh alam, maka kita perlu belajar untuk buat usaha ini. Dan derajat yang pertama untuk belajar buat usaha agama ini, kita meluangkan waktu untuk keluar 4 bulan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita keluar 4 bulan atau sebelumnya sudah 4 bulan, maka berikutnya kita akan menyambut takaza-takaza untuk berangkat ke seluruh alam. Dengan niat kita, Allah Subhanahu wa taala akan hantarkan kita ke seluruh alam, berangkat ke Amerika, ke Eropa, ke Australia, ke Afrika, kemanapun manusia ada di dunia ini, hadirin yang mulia, untuk menyampaikan agama kepada mereka. Untuk itu hadirin yang mulia, siapa di antara kita daripada istimewa ini, kita akan keluar cash 4 bulan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bersedia insyaallah? Yang cash berdiri.